ଆମମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା ନିଜ ପାଇଁ ଆମମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା ନିଜ ପାଇଁ କରୁ। ଆମମାନେ ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟ ନିଜ ପାଇଁ ନିଜ ପାଇଁ ଦଉ। ଏ କୋଟି କୋଟି ଲୋକଙ୍କର ବସବାସ କରିବା ଦେଶରେ ଯଦି ଆମମାନେ ଅଳ୍ପ ସୁଯୋଗ ପାଇଛୁ, 17 ଜଣ ଯଦି ସୁଯୋଗ ପାଇଛୁ, ତାହେଲେ ଆମମାନେ ମହାନ ଲୋକମାନେ। କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କର ଗୌରବ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ବୋଲି। ଆମମାନେ ଭାବୁଛୁ ଅଳ୍ପ ଲୋକ ଜଡିତ ହୋଇଛୁ। ଯଦି ଜଡିତ ହୋଇଛୁ ତାହେଲେ ଯଦି ଆମମାନେ ଭିଡିଓ ଅନ୍ କରିକି ବସିବା, ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଭୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ହେବେ। ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଅଛନ୍ତି ବିଧାନସଭାର ହାତୀ ଆଜ୍ଞା, ତାଙ୍କୁ ଏକ ଉଚ୍ଚ କରତଳ ଦେଇ ଆମମାନେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଥିବା, ସେମାନଙ୍କୁ ଆରାଧନା ମଧ୍ୟରେ କଢେଇ ନେବେ। ପ୍ରେସ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରେସ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ, ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ। ଶୁଭା ଯାଉଛି? ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୁଡ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ପ୍ରଭୁ ଏ ପ୍ରଭାତରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜଡ଼ିତ କରିଥିବା ରିଏଲ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ଆମମାନଙ୍କର ଅନୁକୂଲ୍ୟରେ ଆଜିର ପ୍ରଭାତର ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ସଜାଡ଼ିଥିବା ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଦାସ ପିଟର କର ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ ଜଣାଏ। ଗତକାଲି ରାତ୍ରିରେ ମୋତେ ଫୋନ କରି ଆଉ এই ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛି। ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆମମାନଙ୍କର ମେଘମାଳା ଦିଦିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଆମମାନଙ୍କର ଗତ ସମୟରେ ଇଣ୍ଟରସିପ ପ୍ରେୟର ହୋଇଯାଇଛି, ଅନେକ ବିଷୟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ହେଇଛି। ପ୍ରିୟ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ, ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ ଜଣାଏ। ଆସନ୍ତୁ ଆମମାନେ ଆରାଧନା କରିବା। Praise the Lord. Hallelujah. প্রার্থনা মোরে তুমরে জগতরি তুমরি রাজ্য তুমরি রাজ্য আসু তুমরি রাজ্য প্রার্থনা মোপদে তুম এই জগতরি তুমরি রাজ্য আসু তুমরি রাজ্য আসু তুমরি রাজ্য Hallelujah. 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 Ohi golo tu sakibo Eni mora namo देखो ए जुगो से सजाए मुआची साथी तुमो कोही गलत सकीबो एनी मोरा नामो देखो ए जुगो से सजाए मुआची साथी तुमो करण करी शपथ करण करी शपथ करू निवेदन तुमरी राज्य तुमरी राज्य असु तुमरी राज्य প্রার্থনা মোপদে তুময় জগতরি তুমরি রাজ্য হালেলুয়া তুমরি রাজ্য আসু তুমরি রাজ্য আসু
प्रिय प्रभु लोक मान जो राज्य रे कि आज भोक ना शोष ना दुख ना चिंता ना से राज्य मान बस देखु देखु आज अनेक लोक मान जगत छाड़ी चली जाऊँ आज अनेक राज्य देखा निमंते आज जेपरी परमेश्वर उद्देश्य सुजोग पाई पारुना किंतु जो राज्य रे प्रार्थना विनती धन्यवाद सो आज मैंने से राज्य रे केवल परमेश्वर निकट रे आज मैंने निज परिवार निजर ज्ञाति कुटुंब निज सहभागिता को आज मैंने नहीं बसी तेणु आज मैंने परमेश्वर उद्देश्य गीत गान करूँ लेखा अच्छी सदा प्रभु जे मंगलमय ताहा माने आसादन कर आउ से गीत श्रोत आध्यात्मिक शक्ति श्री सदा प्रभु परमेश्वर निकट निज कार्य समर्पित कर गीत गान करने समय कही था आ प्रभु निकट रे निवेदन भी कर परमेश्वर से आम प्रार्थना शुणु से आम गठन मत जानती हालेलुया से आम परमेश्वर प्रशंसा कर तुम राज्य धार्मिकता करिबी अन्वेषण तुमरी सेवारे जीवन करिबी समर्पण शिकाइल जेउ प्रार्थना शिकाइल जेउ प्रार्थना करू निवेदन मोरी राज्य असु मोरी राज्य प्रार्थना पदे तुम ही जगत मोरी राज्य राज्य असु मोरी राज्य राज्य रे परमेश्वर उपासना आराधना रे आम प्रभु को उद्देश्य रे बंचार शेष पर्यंत जेपरी निकट देख यहीपरि किए अच्छी जे आम परिवार आम समस्त पाप अपराध निमंते आज प्रस्तुत अच्छी नाम गौरव करवा नाम प्रशंसा करवा नाम रे आज परमेश्वर महाप्रेम प्रकाश करने निमंते तेणु आम द्वितीय गीत गाइबा परेनी जीवन दे जगत रे पापर दाग लिबाई दे निजर गतरी परेनी जीवन दे जगत रे पापर दाग लिभाई दे निजर गतरी तीरसी पापीर पाई तीरसी पापीर पाई
देखो जरी जय काल परी का परी अतुलसी प्रेमर चर अतुलसी प्रेमर चर देख झरी जय काल परी ओ काल परी ओ काल परी सीम प्रेम पाइबा पाई जहाँ कृष्ण धरी जीवन पाप धोइबा पाई क्षमाल हरि सीम प्रेम पाइबा पाई जहाँ कृष्ण धरी जीवन पाप धोइबा पाई क्षमालहु हरि असीमसी त्यागर कथा सीमसी त्यागर कथा कृषकही जय काल परी ओ काल परी अतुलसी प्रेमर धर तुलसी प्रेमर चर कही जाए काली ओ काली काली ओरे ओ काली ओरे प्रभु सदाप्रभु परमेश्वर उद्देश्य जो कृष्ण आज रक्त बहु आम निमंते आज जगत निजक आज समर्पण कर जीवन किंतु आज आम हजिगले जे खोजती जे पड़गले आम उठाती जे आम निराश समय आम मान प्रति सहाय कर सदाप्रभु परमेश्वर आज आम गीत परमेश्वर गौरव करने प्रभुंकर गौरव निमंते गीत प्रशंसा आध्यात्मिक शक्ति जेपरी संपूर्ण माने मंडली पढ़ी जो मैंने पीड़ित से मैंने प्रार्थना कर जो मैंने आनंदित से मैंने गीत गान आम जो गीत गान करवा आम समस्त समस्या दुख दूर हो जाए तेणु आज प्रभात यीशु तुम प्रेम सीम अंतहीन तुम प्रेम अंतहीन तुम प्रेम से प्रेमर तुलना नहीं से प्रेम जे चीर से प्रेमर तुलना नहीं से प्रेम जे चीर
কেন আয়ে প্রভু আম প্রণাম যিশু তুম প্রেম সীম অন্তহীন তুম প্রেম অন্তহীন তুম প্রেম হজি গলে মু ভজନ୍ତି ଯିଏ ଯେବେ ପଡ଼ିଗଲେ ମୁଁ ତଳେ ଧରନ୍ତି ଯିଏ ହଜି ଗଲେ ମୁଁ ଭଜନ୍ତି ଯିଏ ଯେବେ ପଡ଼ିଗଲେ ମୁଁ ତଳେ ଧରନ୍ତି ଯିଏ ମଙ୍ଗଳମୟ କରୁଣାମୟ ମଙ୍ଗଳମୟ କରୁଣାମୟ ମୋ ପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଚିଏ ମୁଁ ଯେ କି ବନିବି ତାଙ୍କ ପ୍ରେମ ଯୀଶୁ ତୁମ ପ୍ରେମ ସୀମ ଅନ୍ତହୀନ ତୁମ ପ୍ରେମ অন্তহীন তুম প্রেম সে প্রেমর তুলনা নাহি সে প্রেম যে চিরস্থায়ী ঘেন আহে প্রভু আম প্রণাম যিশু তুম প্রেম জীব অন্তহীন তুম প্রেম অন্তহীন তুম প্রেম জগত জন ಋಣ ತುಲಿ ಮುಕ್ತಿ ನಿಜ পঞ্চলক দূর কলি জগত জন ঋণ কলে মতে নিজ বংশলক ছাড়ি গলে মঙ্গলময় করুণাময় মঙ্গলময় করুণাময় ମୋ ପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଚିଏ ମୁଁ ଯେ ଜୀବନିବି ତାଙ୍କ ପ୍ରେମ ଯୀଶୁ ତୁମ ପ୍ରେମ ସୀମ ଅନ୍ତହୀନ ତୁମ ପ୍ରେମ ଅନ୍ତହୀନ ତୁମ ପ୍ରେମ অন্তহীন তুম প্রেম প্রিয় প্রভু যীশু ଆଜିକାଲି ଯିଏ ଖୋଜନ୍ତି ନିରାଶ ସମୟରେ ଯିଏ ଆମମାନଙ୍କୁ ହାତ ଧରନ୍ତି ସେଇ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ଗୀତ ପ୍ରଶଂସା ଦ୍ୱାରା କହନ୍ତି ଜଗତ ଆମମାନଙ୍କୁ ଘୃଣା କରିପାରେ ଜଗତ ଆମମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ନପାରେ ସମସ୍ତେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଦେଇପାରେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବେ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ କଦାପି ପରିତ୍ୟାଗ କରିବେ ତେଣୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହିବେ ଆଉ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆଜି ଗୋଟେ କଥା କହନ୍ତି ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ରହିଛି ଯୀଶୁ କୃଷପତି ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ରହିଛି ଯୀଶୁ କୃଷପତି ଚାଲ ଯିବା ସେ ପତି ଚାଲିବା ଚାଲ ଯିବା
ସେ ପଥି ଯାବା ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ଯୀଶୁ କୃଷପତି ଦୁଃଖ ଚିକୃଷ ପଥରେ ନୁହେଁ ତା ଚିରଦିନ ଦୁଃଖ ଚିକୃଷ ପଥରେ ନୁହେଁ ତା ଚିରଦିନ ସରି ଯିବ ସେ କ୍ରନ୍ଦନ ହେବା ମହି ଆନ ସରି ଯିବ ସେ କ୍ରନ୍ଦନ ହେବା ମହି ଆସ ଯିବା ସାନ୍ତନା ଲବା ଆସ ଯିବା ସାନ୍ତନା ଲବା ଅନନ୍ତ ଜୀବ ରହିଛି ଯୀଶୁ କୃଷପତି ଅନନ୍ତ ଜୀବ ରହିଛି ଯୀଶୁ କୃଷପତି ଜରୁଅଛି ମଧୁ ସଙ୍ଗୀତ ତୀର ଶାନ୍ତି ନେଇ ଜରୁଅଛି ମଧୁ ସଙ୍ଗୀତ ତୀର ଶାନ୍ତି ତ୍ରାଣ ନେଇ তীর জাতি বরতিরন অতি পথ যাহি তীর জাতি বরতিরন অতি পথ যাহি চাল জীবা সে লক্ষ্য পাবা চালো জীবা সে লক্ষ্য পাবা ଅନନ୍ତ ଜୀବ ରହିଛି ଯୀଶୁ କୃଷପତି ଅନନ୍ତ ଜୀବ ରହିଛି ଯୀଶୁ କୃଷପତି ଯୀଶୁ କୃଷପତି ଯୀଶୁ କୃଷପତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ এই সমস্ত যেপରି ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ କୃଷ ବିନା ଆମମାନେ କିଛି କରିପାରିବାନି ସେ କୃଷର ପ୍ରେମ ବିନା ଆମମାନେ ଜଗତକୁ ଜୟ କରିପାରିବାନି କାରଣ ଜଗତରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଦୁଃଖ ଅଛି କ୍ଲେଶ ଅଛି ବାଧା ଅଛି ସତ କିନ୍ତୁ ଆଜି এই ଜଗତକୁ ଜୟ କରିବାକୁ ଜଗତକୁ ଆଜି ପ୍ରେମ ଆଉ ତାଙ୍କର ଶାନ୍ତି କରୁଣାରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସେଇ ଜ୍ୟୋତି ଭରା ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ଆଜି ଆମମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ ସାକ୍ଷୀ ତେଣୁ ଆଜି ସଭା এই ପ୍ରଭାତ ସମୟ ରିଏଲ ଲଭ୍ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅନୁକୂଲ୍ୟରେ ଆଜି ଆମମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆରାଧନା କରୁ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଆଜି ନିଜ ନିଜକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁ କାରଣ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ଆମ ନିକଟକୁ ଆସୁଅଛି ସେ ବାକ୍ୟରେ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ଶରୀର ଆତ୍ମା ପ୍ରାଣକୁ ଆରାଧନାରେ ଉଦ୍ଦୀପନାର ସହିତ ନିଜକୁ ଆଜି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ସମୟରେ ସେଇ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ସେ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଅଛନ୍ତି ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମରେ ଡାକୁଅଛନ୍ତି ସେଇ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଆଜି ଗୀତ ସହିତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶକ୍ତି ତାଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ସହିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର।
ପ୍ରେସ୍ ଲର୍ଡ ଆଜ୍ଞା। ପ୍ରେସ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ସୁନ୍ଦର ଆରାଧନା ଥିଲା। ଅଧଘଣ୍ଟା ଜଣା ପଡିଲା ନାହିଁ। ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ଗୁଡାକ ଗାଇ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଗୌରବ ପାଇଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ। ଆମମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଅଛୁ ଆଉ ଆମମାନେ ମଧ୍ୟ ଯେତେ ଜଣ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛୁ ସମସ୍ତେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଛୁ। ବାକ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆପଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ହଉ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ନିଶ୍ଚୟ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତିଟି ସମୟରେ ପ୍ରତିଟି ଆଉ ଜାଗାରେ ସେ ବ୍ୟବହାର କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ପ୍ରତିଟି ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ, ବାକ୍ୟରେ, ଆରାଧନାରେ ଏବଂ ପରିଚାଳନାରେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଅଫଲାଇନ ଆଉ ଅନଲାଇନ ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥାନ୍ତୁ। ଆମମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନାର ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛୁ। ଯଦି ସୁଯୋଗ ପାଆନ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ଆଉ ଥରେ ଆସି ଆମମାନଙ୍କର ଆଉ ସହିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ହେବେ, ଏହା ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ପ୍ରେସ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଜଣାଉଛୁ ଆଜ୍ଞା। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରେସ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପୁନର୍ବାର ଆସନ୍ତୁ। ଆମମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାକ୍ୟର ସମୟ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଅଛନ୍ତି। ବାକ୍ୟକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୁଜାତା ଜେନା ଦିଦି ଅଛନ୍ତି। ଦିଦି ପ୍ରେସ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ସୁଜାତା ପ୍ରେଜ୍ ଜେନା। ଦ ଲର୍ଡ। ହଁ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ପ୍ରେସ୍ ଲର୍ଡ। ଲର୍ଡ ଦିଦି। ପ୍ରେସ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ଦିଦି। ଆଉ 4:30ରୁ ଆମମାନଙ୍କର ସେବା ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। ଆଉ ପଲ୍ ଦିଦି ସେ ଆଉ ଆମମାନଙ୍କୁ କଢେଇ ନେଲେ ମଧ୍ୟସ୍ଥ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଅନେକ ବିଷୟ ନେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛୁ। ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଛନ୍ତି। ଆମମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ ଏବଂ ଆରାଧନାରେ ଆମମାନଙ୍କର ହାତୀ ଆଜ୍ଞା ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ କଢେଇ ନେଲେ। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଣି ଆଜ୍ଞା ବାକ୍ୟ ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବହାର କରିବେ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଡିଭାଇସ୍ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ଦିଦି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୟାଳୁ ପ୍ରେମିକ ପ୍ରଭୁ, ତୁମ ଦୟା ଅନୁଗ୍ରହ ପାଇଁ ଆମେ ତୁମର ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ। ଅନୁଗ୍ରହ କଲ, ଆପଣାର ବିବିଧ ଦୟା ସ୍ନେହ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଣା ଅସୀମ ପ୍ରେମ ହେତୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ବି ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ଦେଇନାହୁ ପ୍ରଭୁ। ତୁମର ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରଚୁର ଦୟା ବିବିଧ ହେତୁ ନୂତନ ପ୍ରଭାତ ଜୀବନରେ ପାଇଛୁ। ଏହି ପ୍ରଭାତ ଆକାଶ ତଳେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଦେଖି ପାରିନାହାନ୍ତି ପ୍ରଭୁ, କିନ୍ତୁ ତୁମର ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରଚୁର ହେବା ହେତୁ ଜୀବନରେ ବଞ୍ଚି ନୂଆ ପ୍ରଭାତ ଦେଖିବାକୁ ପାରିଛୁ। ତୁମ ନାମର ଗୌରବ ହେଉ। ଏ ପ୍ରଭାତ ବେଳେ ତୁମର ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ସେବା କରିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ପାଇଛୁ। ତୁମ ନାମ ଧନ୍ୟ ହେଉ। ପ୍ରାପ୍ତ କାଳ 4:30 ଠାରୁ ଅନେକ ତୁମ ଦାସ ଦାସୀ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ ତୁମ ନିକଟକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ନିବେଦନ ତୁମେ ଶୁଣିଛ ବୋଲି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଅନେକ ଦାସ ଦାସୀ ମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କର। ପୁଣି ପ୍ରଭୁ ପରିଚାଳନା କରିଥିବା ତୁମ ଦାସୀଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ପରିଚାଳନା କରୁଥିବା ତୁମ ଦାସୀଙ୍କୁ ଉର୍ଦ୍ଧରୁ ପବିତ୍ର ଜ୍ଞାନରେ ଭର। ତୁମ ପବିତ୍ରତାର ସହାୟତାରେ ସେ ପରିଚାଳନା କରିବାକୁ ଦିଅ। ପୁଣି ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଶଂସା ଦ୍ୱାରା ତୁମ ଦାସ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ତୁମ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ କରିଛନ୍ତି। ତୁମେ ସେଇପରି ଏ ଅବସ୍ଥା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମ ସେବା କରି ଆସିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ ଦେଇଛ। ଗୀତ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଶଂସା କରିବା ପାଇଁ, ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ତୁମର ମହିମା ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଆହୁରି ଆହୁରି ଶକ୍ତି ଯୁକ୍ତ କରି ଜୀବନର ଶେଷ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ବଳବାନ କର। ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ପ୍ରଭୁ, ତୁମ ବାକ୍ୟ ନେଇ ଆସୁଥିବା ତୁମ ଦାସଙ୍କ ପାଇଁ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯାହା ରଖିଛ ପ୍ରୟୋଜନୀୟ ବାକ୍ୟ, ଏ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଆମେ ସଜାଡି ହେବା ନିମନ୍ତେ ତୁମ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ହୃଦୟ ଦ୍ୱାର ଫିଟାଇ ଦିଅ। ବାକ୍ୟ ପ୍ରତି ମନୋଯୋଗୀର ଆତ୍ମା ଦିଅ। ପ୍ରଭୁ ତୁମ ଦାସଙ୍କୁ ଅଧିକାର କର, ତାଙ୍କ ମୁଖର ସହବର୍ତ୍ତୀ ହୁଅ। ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରୟୋଜନୀୟ ବାକ୍ୟ ତାଙ୍କ ମୁଖ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶ କର। ସେଇ ବାକ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ହୃଦୟରେ ଉର୍ବରା ଭୂମିରେ ପଡିବା ବୀଜ ପରି ଅଙ୍କୁରିତ ହେଉ। 100 ଗୁଣ ଫଳ ଫଳୁ। ବାକ୍ୟର କର୍ମକାରୀ ହୋଇ ଏ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସହାୟ ହୁଅ। ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଡିଭାଇସ୍ ଉପରେ ତୁମର ଆଶୀର୍ବାଦ ରଖ। ଦିନର ପ୍ରାରମ୍ଭରୁ ଆଜି ଦିନର ଶେଷ ଯାଏ ସର୍ବମଙ୍ଗଳରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କର। ତୁମର କରୁଣାରେ ଆମମାନଙ୍କୁ କଢାଇ ନିଅ। ଆଜିର ବାକ୍ୟ, ଗୀତ, ସମସ୍ତ ନିବେଦନ, ନୈବେଦ୍ୟ, ଉପାସନା, ଆରାଧନା ତୁମର ମହିମା ନିମନ୍ତେ ହେଉ। ସବୁ ଗୌରବ କେବଳ ତୁମରି ହେଉ। ଯୀଶୁ ନାମେ ମାଗୁଛି, ଆମେନ୍। ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଦି ସୁନ୍ଦର ପ୍ରାର୍ଥନା ପାଇଁ। ଆସନ୍ତୁ ମୁଁ ପୁନର୍ବାର ଅନୁରୋଧ କରେ ଭିଡିଓ ଅନ୍ କରି ବସିବା ପାଇଁ, କାରଣ ପ୍ରଭାତ ସମୟଟା, ଏ ସମୟରେ
ଆରମ୍ଭ କରୁଅଛୁ ଆମମାନେ ବାକ୍ୟ ଦେଇ ଆରାଧନା ଦେଇ ଯଦି ଆମମାନେ ଭିଡିଓ ଅନ୍ କରି ବସିବା ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଭୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ହେବେ। ଯଦି ସଠିକ ଜାଗାରେ ଅଛୁ, ଯଦି ନାଇଁ ତ ଭିଡିଓ ଅଫ୍ ରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ବାକ୍ୟ ଶୁଣନ୍ତୁ, କାରଣ ବାକ୍ୟର ସମୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ମାନେ ପରିଶ୍ରମ କରି ସେମାନେ ଆସନ୍ତି ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ନେଇ। ଆମେ ଯଦି ଶୁଣିବା ନାହିଁ, ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ରଖିବା ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗେଇବା ନାହିଁ, ତାହେଲେ ବୃଥା। ତ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ପାଣି ଆଜ୍ଞା ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏକ ବାକ୍ୟ ପାଠ କରି ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। କାରଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଜୀବନ୍ତ ଓ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧକ, ପୁଣି ଦ୍ୱିଧାର ଖଡ୍ଗ ଠାରୁ ତୀକ୍ଷ୍ଣତର, ଆଉ ପ୍ରାଣ ଓ ଆତ୍ମା, ଗ୍ରନ୍ଥି ଓ ମଜାର ବିଚ୍ଛେଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିଭେଦକ, ଏବଂ ହୃଦୟର ଚିନ୍ତା ଓ ଭାବର ସୂକ୍ଷ୍ମ ବିଚାରକ ଅଟେ। ଆମେ ଏ ବାକ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଶୁଣିଅଛୁ। ନିଶ୍ଚୟ ଏ ବାକ୍ୟକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଏକ ଉଚ୍ଚ କରତାଳ ଦେଇ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଥିବା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ସାର୍। Hallelujah. Praise the Lord. ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ସମୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଯୋଉ ବାକ୍ୟ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି ପରିଚାଳନା କରିବା ହେବେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। Praise the Lord. ପ୍ରାତଃ କାଳରେ ପ୍ରଭୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ହୁଅନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟ ମନ ଦ୍ୱାରା। ଆଉ ଯେତେ ଜଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଦାସୀ ବସିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଧ୍ୟାନ କରିବା। କେବଳ ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଶ୍ରବଣ କରିବା ଧ୍ୟାନ କରିବା ତାହା ନୁହେଁ, ସଞ୍ଚୟ କରିବା ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ସଞ୍ଚୟ ନ କରି ପାଳନ ନ କରୁ ତାହେଲେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଏଣୁ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ କାଳ ମଧ୍ୟରେ ଯେତେ ବାକ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଦାସୀ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣୁଛୁ, ଆଉ ସେ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ନିଜ ଜୀବନକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଏବଂ ପରିମାର୍ଜିତ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆପଣମାନେ ଶୁଣି ପାରୁଛନ୍ତି କି? ଓକେ। ପ୍ରାତଃ କାଳ ଅତି ସୁନ୍ଦର ସମୟ, ନିରବରେ ଏକ ସମୟ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ବସି ଉପାସନା କରିବା ଏକ ମହତ୍ ବିଷୟ, ଉତ୍ତମ ବିଷୟ। ଅନେକଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏହା ଏ ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ଅବକାଶ ଆସିନଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରାତଃ କାଳରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରବ ଶୁଣନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତି, ସମ୍ମିଳିତ ଭାବେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ଯଦି ଆମେ ବିଜାତୀୟ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁ, ପ୍ରାତଃ କାଳେ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକରେ ଯାଆନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦେବାଦେବୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ଚାଷୀ ଯାଆନ୍ତି ନିଜ ଚାଷ କାମକୁ, ଅନେକ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏ ପ୍ରାତଃ କାଳ ଜାଗ୍ରତ କରାଏ। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେଇ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ, ଜାଗ୍ରତ କରାଇଲେ ଯେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କରିବା ପାଇଁ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପାସନା କରିବା ପାଇଁ, ସମ୍ମିଳିତ ଭାବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସଜାଗ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ଧନ୍ୟ ହଉ। ଆଜି ଯେଉଁ ଅଂଶ ଆମେ ପଢିବା ଅତି ପରିଚିତ, ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁଖରେ ସେ ବାକ୍ୟ ରହିଛି, ଘରେ ଘରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ମନରେ ହୃଦୟରେ ସେ ବାକ୍ୟ ରହିଛି। ଆମେ ସେ ବାକ୍ୟ ଆଜି ଧ୍ୟାନ କରେ। 121 ଗୀତ ସଂହିତା 1-2 ଟିକେ କେହି ପଢି ଦିଅନ୍ତୁ। ଗୀତ ସଂହିତା 121 1-2। ମୁଁ ପର୍ବତ ଗଣ ଆଡେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଦୃଷ୍ଟି କରିବି, କେଉଁଠାରୁ ମୋହର ସାହାଯ୍ୟ ଆସିବ? ମୋହର ସାହାଯ୍ୟ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଆସେ, ସେ ଆକାଶ ଓ ପୃଥିବୀ ନିର୍ମାଣ କଲେ। ଆମେନ୍। ଆମେନ୍ ଆମେନ୍। ଅତି ପରିଚିତ, ଯାହା ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ମୁଖରେ ଏ ବାକ୍ୟ ରହିଛି ଯେ ମୋହର ସାହାଯ୍ୟ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଆସିବ, ବା ମୋହର ସାହାଯ୍ୟ, ମୁଁ ପର୍ବତ ଗଣାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଦୃଷ୍ଟି, କେଉଁଠାରୁ ମୋହର ସାହାଯ୍ୟ ଆସିବ? ଏକ ବ୍ୟାକୁଳ ଚିତ ପ୍ରାର୍ଥନା, ଦାଉଦଙ୍କର ଏକ ପ୍ରାର୍ଥନା, ବିଶ୍ୱାସରେ ଦୃଢ ପ୍ରାର୍ଥନା ଯେ ମୋର ସାହାଯ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି, ଆଉ ମୁଁ ପର୍ବତ ଗଣ ଆଡେ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରିବି। ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଦାଉଦ ଜଣେ ରାଜା, ଏ ପ୍ରକାର କୌଣସି ଏକ ବିଷୟ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ତାଙ୍କର। ଘର ଦ୍ୱାର କୋଠା ବାଡି ସୁନା ଗହଣା ଯାହା ଦରକାର, ରାଜା ଜଣେ, ତଥାପି ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା କରି ଏକ ବ୍ୟାକୁଳ ଚିତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ମୋ ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ ପଠାଅ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ସାହାଯ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି।
कहीं कहीं मनुष्य उपरे निर्भर करती, कहीं कहीं धन उपरे निर्भर करती, ज्ञान उपरे निर्भर साहाय्य पाइबा पाई पर उपरे निर्भर करती, अन्य मानक उपरे निर्भर करती। किंतु दाऊद ए स्थान रे कहते मु पर्वत गणारे उठ दृष्टि करिबी। आमान प्रार्थना केबे से प्रकार हुए कि यह एक प्रार्थना दाऊदଙ୍କ एक प्रार्थना जे पर्वत गणारे उठ दृष्टि करिबी। परमेश्वर जिहोवा परमेश्वर स्वर्ग रे वास कर आमे ऊर्ध्व दृष्टि करू से स्वर्ग रु से दिव्य धाम रु साहाय्य पाइबा पाए, समस्त विषय उत्तम विषय पाइबा पाए, परित्राण पाइबा पाए, मुक्ति पाइबा पाए, जहाँ आवश्यक ताहा पाइबा पाए। किंतु एई स्थान रे हमें देखू जे दाऊद पर्वत गण आड़े ऊर्ध्व दृष्टि करिबी। पर्वत गण माने अनेक पर्वत विषय से कहउछन्ति स्थान रे। तेबे आमान केबे प्रार्थना रे एमति करिछु कहिछु कि जे आमे मु पर्वत गण आड़े ऊर्ध्व दृष्टि करिबी प्रभु मोर साहाय्य पर्वत गण आड़ू आसीबो, केबे करिछु कि प्रार्थना रे तो कम करछिबे। आमे तो प्रभु को ऊपर निर्भर करूछु, आमे तो यीशु को ऊपर निर्भर करूछु, कारण से स्वर्गवासी ऊर्ध्ववासी परमेश्वर आमे ऊर्ध्व दृष्टि करूछु। सेठारु आपण याकूब 1:17 देखिबे से स्थान रे लिखा अछि समस्त उत्तम दान समस्त सिद्ध वर ज्योतिर्गण पिता ज्योतिर्गण पिता उत्तम दान सिद्ध वर ऊर्ध्वरु आसे बा ज्योतिर्गण पितांक ठारु आसे बोली लिखा अछि। ज्योतिर्गण पितांक ठारु समस्त उत्तम जहाँ आमे मागुछु, जहाँ आमे करूछु, जहाँ आवश्यक जहाँ जहाँ मागंती से ज्योतिर्गण पिता ऊर्ध्व रूप दान करती। याकूब 1:17 लिखा अछि। तेबे ए स्थान रे पर्वत गण आड़े ऊर्ध्व दृष्टि करिबी मोर साहाय्य सेठारु आसीबो। मोर प्रिय भाई गुड़े बादी इस्राएल मध्य अनेक पर्वत रही, अनेक पर्वत गोटे हूँ देखिए आम कर्मेल पर्वत, हार्मोन पर्वत, गेरिजिम पर्वत, मोरिया पर्वत, हेरो पर्वत, सिनय पर्वत, तापरे देखिबा आमे जीत पर्वत, ताबर पर्वत, लिबानन पर्वत, आरारात पर्वत, कीर्ति पर्वत अछि। से को पर्वत विषय से स्थान रे कहंती मो पर्वत गण आड़े दृष्टि करिबे सेठारु मोर साहाय्य अछि। पर्वत आड़को दृष्टिपात करे आज्ञा दाऊद परमेश्वर मनर मत व्यक्त जो जो पर्वत मानक नाम आमे धरिछु से पर्वत मानक प्रभु महान महान अलौकिक कार्य साधन कर। कर्मिल पर्वत प्रथम राजावली 18 पर्व बाहर करिवे नै, प्रथम राजावली 18 पर्व जदि पढ़िबे से स्थान रे एलियंक सहित परमेश्वर साक्षात, एलियंक प्रार्थना एते शक्तियुक्त थिला जे परमेश्वर स्वयं से स्थान को ओल्हाई आसीथिले। आउ सेथि पाए से स्थान रे विभिन्न स्थान रे प्रत्येक पर्वत रे जिहुदीय माने जिहुदीय राजा माने गोटे गोटे मंदिर निर्माण करथिले। हालेलुया। से परि हार्मोन पर्वत हमने देखिबा माथ्यू 17 पर्व रे प्रभु यीशु ख्रीष्ट निजे रूपांतरित होइथिला हार्मोन पर्वत रे। गेरिजिम पर्वत विषय जदि देखिबा सेठे सिलो मंदिर अछि आ हाना एक आशीर्वाद प्राप्त होइथिले। एनु ए जो मोरिया पर्वत रे जदि देखु हमें जे इसहाकंक बड़ी परिवार समय परमेश्वर को उपस्थिति थिला आ से स्थान रे मेष अब्राहम को प्रभु जोगई देथिले। अनेक महत कार्य एवं अलौकिक कार्य मान पर्वत मानकरे प्रभु साधन करिसंति। सेतिबे प्रतिटी पर्वत रे इस्राएल रो तत्कालीन राजा माने सुंदर सुंदर मंदिर निर्माण करथिले। आमे जदि हेरो पर्वत देखिबा यात्रा 3 पर्व रे ताहले जीवंत बा ज्वलंत बुधारु परमेश्वर मौसांक सहित कथा आइथिले।
पर्वत मानकरे एक महान कार्य प्रभु अलौकिक साधन करथिले कार्य साधन करथिले सिनाई पर्वत रे जदि देखु 19 पर्व रे परमेश्वर जिते बेले अग्नि वाहन रे आसिले सिनाई पर्वत को मौसा को साक्षात करिबा पाए आउ सेई पर्वत कंपमान हेबाकु लागिला धूमरे परिपूर्ण हेला एवं कंपमान हेबाकु लागिला बोली लिखा अछि सेति पाए दाऊद कहंती ए स्थान रे जे प्रभु मु से स्थान को आउ जाई परिबे नाही मु कि कर्मिल पर्वत को जीवी मु कि एलियो तुम सहित साक्षात करिबे तुम निकट रे प्रार्थना करिबे मु हाथ जोड़ी निवेदन करूछि सही पर्वतरु तुमे मोहर साहाय्य पठाओ तुम मोर साहाय्य पठाओ से कर्मिल पर्वतरु जो कर्मिल पर्वत रे प्रभु तुमे ओल्हाई आसीथिल से हार्मोन पर्वत को तुम मु दर्शन करूछि देखि पारुछि मु प्रार्थना करूछि हार्मोन पर्वत आड़ को दृष्टिपात करूछि जे हार्मोन पर्वत मध्यरे प्रभु रूपांतरी होइथिले एक अलौकिक कार्य साधित होइथिला मु निवेदन करूछि से पर्वतरु मते तुमे साहाय्य इस्राएल रो राजा इस्राएल मध्यरे अनेक पर्वत से निजे जाई पारि थांते से स्थान को से स्थान रे नैवेद्य उत्सर्ग करि पारि थांते बड़ी उत्सर्ग करि पारि थांते यज्ञ वेदी निर्माण करि पारि थांते जने राजा किंतु से स्थान को से जाई पारुना प्रत्येक पर्वतर से स्थान मान को से स्पर्श करि पारुना जदि मोरिया पर्वत को जब जीव आमे देखिबा अब्राहम को प्रभु से स्थान रे एक मेष जोगे थिले जेते बेले पुत्र इसहाक को बड़ी करबा को जाइथिले से स्थान रे अब्राहम को प्रभु मेष जोग अर्थात उपस्थिति थिला परमेश्वर को उपस्थिति आउ दाऊद कहंती प्रभु से मोरिया पर्वत रे अब्राहम सिना जाई परिबो से सिना नैवेद्य उत्सर्ग करिबो मु कि जाई परिबे से मोरिया पर्वत से सिनाई पर्वत को मु जाई परिबे हरेव पर्वत को जाई परिबे मौसांक बड़ी मु जाई परिबे ना मु अत्यंत दुर्बल एवं हाथ जोड़ी से पर्वत मान को दृष्टिपात करी प्रार्थना करुछि से सिनाई पर्वतरु प्रभु तुमे जहाँ को मौसांक सहित कथा होइथिल 10 आज्ञा प्रदान करिथिल मु भी से स्थान को जीवी मु निवेदन करुछि से सिनाई पर्वतरु मो निमंते तुमे साहाय्य पठाओ से मोरिया पर्वत जहाँ को अब्राहम को सहित तुम साक्षात होइथिला सही मोरिया पर्वतरु मु निवेदन करुछि से ठारु मते साहाय्य पठाओ आमे मनोयोगी हेबा आमे देखु गेरिजिम पर्वत विषय गेरिजिम पर्वत रे सिलो मंदिर आउ हाना इल्काना से स्थान रे रीतिमह प्रार्थना करी अनेक आशीर्वाद प्राप्त करथि सेति पाई पर्वत माननकु से दृष्टिपात करूछंती केउ केउ पर्वत रे प्रभु अलौकिक कार्य आश्चर्य कार्य साधन करिसंती आउ से आड़ को हाथ जोड़े निवेदन करी दृष्टिपात करी प्रार्थना करूछंती सेही पर्वतरु जहाँ को तुम्हें मौसा को दर्शन देइथिल अब्राहम को दर्शन देइथिल एलियम को दर्शन देइथिल एलियम से तो कथा होइथिल सेही पर्वत आड़ को से दृष्टिपात करी प्रार्थना करूछंती प्रभु तुम्हें मोर साहाय्य करो मोर आवश्यकता जहाँ तुम्हें पठाओ मु से पर्वत आड़े दृष्टिपात करुछि तेबे से कौन जाई परिबे नाही से पर्वत को जाई परिबे नाही से देश रे इस्राएल मध्य रही आज्ञा आसंतु गीत संहिता 15 बुझिबा आमे से निजे लिखिसंती हे सदा प्रभु देखंतु आज्ञा गीत संहिता 15 हे सदा प्रभु तुम आवास रे के प्रवास करिवो तुम पवित्र पर्वत रे के वास करिवो प्रभु से प्रश्न करूछंती से स्थान रे तुमर पवित्र पर्वत रे के प्रवेश करिवो तल अंशरे जो जन सरलांचल धर्म कर्म करे अपना अंतकरण रे सत्य कहि जे अपना जीवन अनेक अनेक योग्यता को से स्थान रे से उल्लेख करंती किए प्रभु तुम से पवित्र पर्वत रे किए वास करिवो किए प्रवेश करिवो मु कि से योग्यता मोठारे से योग्यता नाही तल अंशरे योग्यतार समस्त आत्म समीक्षा करिए कौन योग्यता थिले से पर्वत रे प्रवेश करिवो से निजे उल्लेख करुछन अर्थात ए समस्त योग्यता मोठारे नाही सेति पाए मु सेई पर्वत रे प्रवेश करि पारिबे नाही वास करि पारिबे नाही
ମୁଁ ସେଇ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇପାରିବି ନାହିଁ। ମୋ ନିମନ୍ତେ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ ଥାଅ। ତୁମର ପବିତ୍ର ପବିତ୍ର ପର୍ବତରେ କିଏ ପ୍ରବେଶ କରିବ, କିଏ ବାସ କରିବ? ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରତିଟି ବିଷୟକୁ ସେ ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ତୋଳିଛନ୍ତି, ନିଜକୁ ତୋଳିଛନ୍ତି, ନିଜର ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ତୋଳିଛନ୍ତି। କି ପ୍ରକାର ଏଇ ପ୍ରକାର ଏକ ମନୁଷ୍ୟ, ଏଇ ପ୍ରକାର ଏକ ଦୁର୍ବଳ ନଗଣ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ତୁମର ସାନ୍ନିଧ୍ୟକୁ ଯିବ, ତୁମର ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ, ଦିବ୍ୟ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ? ନିଜକୁ ସମୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ନା? ଯଦି ଗୀତ ଆମେ 15 ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଦେଖିବୁ, 15 ପର୍ବକୁ, ଗୋଟିଏ 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 ଯୋଗ୍ୟତା ସେ ନିଜେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜର ଦୁର୍ବଳତା, ଏଇ ସମସ୍ତ ଯଦି ମୋ ଠାରେ ଥାନ୍ତା, ଏଇ ଯୋଗ୍ୟତା ଯଦି ମୋ ଠାରେ ଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ମନୁଷ୍ୟ ତୁମ ପର୍ବତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥାନ୍ତା, ବାସ କରିଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ମୋର ସେଇ ଦୁର୍ବଳତା ଅଛି, ମୁଁ ଯାଇପାରୁନାହିଁ। ଏଣୁ ମୁଁ ନିବେଦନ କରୁଛି, ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ସେହି ସ୍ଥାନରୁ ମୋର ସାହାଯ୍ୟ ଉଠାଅ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। 43:3 ଗୀତ ସଂହିତା 43:3 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ହେ ପ୍ରଭୁ, ହେ ସଦା ପ୍ରଭୁ, ତୁମର ଦୀପ୍ତି ଓ ତୁମର ସତ୍ୟତା ପଠାଅ। ଟିକେ ପଢି ଦିଅନ୍ତୁ। ତୁମର ଦୀପ୍ତି ଓ ତୁମର ସତ୍ୟତା ପଠାଅ, ତାହା ହୁଁ ମୋହର ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ହେଉ। ହୁଁ ତାହା ତୁମ ପବିତ୍ର ପର୍ବତରେ ଓ ତୁମ ଆବାସରେ ମତେ ପ୍ରବେଶ କରାଉ। ପ୍ରବେଶ କରାଉ। ସେ କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ କଣ ମାଗୁଛନ୍ତି ପ୍ରାର୍ଥନାରେ? ସେ କଣ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗୁଛନ୍ତି? ଧନ, ଜ୍ଞାନ, ମାନ, ପିଲାଛୁଆ, ଚାକିରି, ବ୍ୟବସାୟ, କଣ ମାଗୁଛନ୍ତି ଦାଉଦ ରାଜା? ହାଲେଲୁୟା। ସେ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଦୀପ୍ତି ମୋ ନିମନ୍ତେ ସେ ଦୀପ୍ତି ପଠାଅ, ସତ୍ୟତା ପଠାଅ, ଧାର୍ମିକତା ପଠାଅ, ପରିତ୍ରାଣ ପଠାଅ। ହାଲେଲୁୟା। କି ପ୍ରକାର ପ୍ରାର୍ଥନା, କି ପ୍ରକାର ନିବେଦନ! ସେହି ପର୍ବତ, ଯୋଉ ପର୍ବତରେ ତୁମେ ପାଦ ଦେଇଥିଲ, ମହତ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରିଥିଲ, ମୁଁ ସେହି ଆଡକୁ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରୁଛି। ମୋ ନିମନ୍ତେ ତୁମେ ଦୀପ୍ତି ପଠାଅ, ମୋ ନିମନ୍ତେ ତୁମେ ସତ୍ୟତା ପଠାଅ। ଆଜି କୁଣା ପଡି ଯାଇଛି ମୋ ଠାରେ, ସେଥିପାଇଁ ତ ମୁଁ ଯାଇପାରୁନାହିଁ ତୁମ ପବିତ୍ର ପର୍ବତ, ପ୍ରବେଶ କରିପାରୁନାହୁଁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏଇ ଦୀପ୍ତି ଏବଂ ସତ୍ୟତା, ଧାର୍ମିକତା ମୁଁ ତୁମ ଠାରୁ ପାଇବି, ତାହେଲେ ତୁମ ପର୍ବତରେ ମୁଁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବି। ହାଲେଲୁୟା। ତାଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟକୁ, ତାଙ୍କ ଚରଣ ନିକଟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତାର କେତେ ଆବଶ୍ୟକ? ଏଇଟା ବିଷୟ। ଗୋଟେ ହଉଛି ଦୀପ୍ତି, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଜ୍ୟୋତି ବା ଶକ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ହଉଛି ଧାର୍ମିକତା ବା ପରିତ୍ରାଣ। ଧାର୍ମିକତା, ପରିତ୍ରାଣର ବସ୍ତ୍ର ଆବଶ୍ୟକ। এই ଦିଟା ବିନା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟକୁ ଯିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣକୁ ଯିବା ଅତି ଭୟଙ୍କର ବିଷୟ। ବେଳେ ବେଳେ ଆମମାନେ ଏ ସମୟ ପ୍ରତି, ଏ ବିଷୟ ପ୍ରତି ଆମେ ଦୃଷ୍ଟିପାତ ନ କରୁ, କରିନଥାଉ। ଆମେ କଣ ଭାବୁଛୁ? ହଁ, ମୁଁ କହିବାର ଜାଣିଛି, ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାର ଜାଣିଛି, ମୁଁ ପରିଚାଳନା କରିବାର ଜାଣିଛି, ତାହେଲେ ମୁଁ ପୁଲପିଟକୁ ଯିବି, ଗିର୍ଜା କରିବି, ଉପାସନା କରିବି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଦାନ। ଏଇ ଧାରଣା ଆମମାନଙ୍କୁ ଥାଏ। ଏହା ହଉଛି ଅଭ୍ୟାସଗତ ଏକ ବିଷୟ। ଆମମାନେ ଅଭ୍ୟାସରେ ପଢିଥାଉ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାର, ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରିବାର, ମାଣ୍ଡଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର, ପରିଚାଳନା କରିବାର। ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କ ଠାରେ ଜ୍ୟୋତି ଥାଉ ବା ସତ୍ୟତା, ଧାର୍ମିକତା ଥାଉ କି ନଥାଉ, ଦେଖିନଥାଉ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। କଟିଗଲା? ନାଇଁ ସାର୍, ଅଛି ଅଛି। ଅଛି? ଆଜ୍ଞା ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ବେଳେ ଆଜ୍ଞା ବେଳେ ଆଜ୍ଞା। ଅଭ୍ୟାସଗତ ଧାର୍ମିକତା, ବେଳେ ବେଳେ ଅଭ୍ୟାସଗତ ପ୍ରାର୍ଥନା, ବାକ୍ୟଦାନ, ପରିଚାଳନା ଆମମାନେ ଅଭ୍ୟାସ ଯାଇଛୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣ ସାନ୍ନିଧ୍ୟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆମମାନେ ସାହସ କରୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ଏ ସ୍ଥାନରେ କହନ୍ତି, এই ସ୍ଥାନରେ କହନ୍ତି, ଦାଉଦ କହନ୍ତି, ତୁମର ଦୀପ୍ତି ଏବଂ ତୁମର ସତ୍ୟତା ପଠାଅ, ତାହା ହିଁ ମତେ ତୁମ ପବିତ୍ର ପର୍ବତକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବ, ମତେ କରାଇବ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ମୁଁ ପର୍ବତ କୋଣ ଆଡେ ଉଠ ଦୃଷ୍ଟି କରିବି, ଏଇଟା ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅତି ସହଜ ହୋଇଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନାର ମହତ୍ଵକୁ ଆମେ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ।
କାହିଁକି ସୁନ୍ଦର ଏକ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ? କେବଳ ଦିଟା ବିଷୟ ପାଇଁ। ଗୋଟେ ହଉଛି ଦୀପ୍ତି। ଦୀପ୍ତି ବିନା ବା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ବିନା ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ବିନା ଆତ୍ମ ସଂଶୋଧନ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ବିନା ନିଜର ଦୋଷକୁ ନିଜର ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଚରିତ୍ର ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କ ଆଚରଣ ଉଚ୍ଚାରଣ ସଂଶୋଧନ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ଥିବା ସେଇ ଅବସ୍ଥା ଥିବା, ସଂଶୋଧନ କିଛି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯାହା ଅଭ୍ୟାସ କରିଚାଲୁଥିବା, ଜ୍ୟୋତିର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି, ଦୀପ୍ତିର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଜୀବନରେ ସଂଶୋଧନ ପାଇଁ, ଆତ୍ମ ସମୀକ୍ଷା କରି ଆପଣା ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିବା ପାଇଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଉଛି ଧାର୍ମିକତା। ଧାର୍ମିକତା ପରିତ୍ରାଣର ବସ୍ତ୍ର। ଯଦି ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇନାହୁଁ ତାହେଲେ ଆମଙ୍କର ଧର୍ମ କର୍ମ ବୃଥା। କାରଣ କେବଳ ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ ଯେ ହଁ ମୁଁ ମଣ୍ଡଳୀର ଏଇ କାମ କରେ, ମୁଁ ଅମୁକ ନେତା ଅଛି, ସମୁକ ଅଛି, ସମୁକ ଅଛି, ଏହା ନୁହେଁ। ଧାର୍ମିକତା ଏକ କଣ? ଏକ ଶାନ୍ତିର ସ୍ରୋତ, ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଏକ ସ୍ରୋତ, ଏକ ନିଜର ଆତ୍ମତୁଲ୍ୟ ଦର୍ପଣକୁ ଲୋକ ଦେଖନ୍ତି। ଆମର ସଂଶୋଧିତ ଏବଂ ପରିମାର୍ଜିତ ଜୀବନକୁ ଲୋକ ଦେଖନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଦେଖନ୍ତି। କେତେ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ମାର୍ଜିତ ହୋଇଛୁ, ସମାଜ ଦୃଷ୍ଟିରେ ମାର୍ଜିତ ହୋଇଛି। ଆମମାନଙ୍କର ଆଚରଣ ଉଚ୍ଚାରଣ କି ପ୍ରକାର ସଂଶୋଧନ ତାହା ହିଁ ପ୍ରକାଶ କରେ। ଏଣୁ ଏ ଦିଟା ବିଷୟ, ଜୀବନର ଚାରିତ୍ରିକ ଗୁଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ଅଲୌକିକ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ଜ୍ୟୋତି ବା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା, ଏହା ଯଦି ନାହିଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟକୁ ଯିବା ଭୟଙ୍କର ବିଷୟ। ଦାଉଦ ଯାଇପାରିଥାନ୍ତେ, ଦାଉଦଙ୍କର କିଏ କଣ କରିଥାନ୍ତା, ସେ ତ ରାଜା। କିନ୍ତୁ ନିଜକୁ ସମୀକ୍ଷା କଲେ ଦେଖିଲେ ଯେ ମୋ ଠାରେ ଏଇ ଦୁର୍ବଳତା ରହିଛି, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ସେଇ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ, ସେଇ ପବିତ୍ର ପର୍ବତକୁ ମୁଁ ଯାଇପାରିବି ନାହିଁ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଦେଖିବା। ସାହାଯ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାର ପାଇଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆତ୍ମିକ ଭାବେ ସାହାଯ୍ୟ, ଜାଗତିକ ଭାବେ, ଆର୍ଥିକ ଭାବେ ସାହାଯ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକ। 75:6 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି ଗୀତ ସଂହିତା ଯେ ସାହାଯ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ କି ପଶ୍ଚିମ କି ଦକ୍ଷିଣରୁ ଉନ୍ନତି ଆସେ ନାହିଁ, ସାହାଯ୍ୟ ଆସେ ନାହିଁ, କେବଳ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ସମସ୍ତ ସାହାଯ୍ୟ। ଏଣୁ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଏ ମନୁଷ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବା ଅପେକ୍ଷା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଶରଣାଗତ ହେବା ଉତ୍ତମ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ, କଣ ପାଇଁ ସେ ନିବେଦନ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ସେ ନିବେଦନ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋ ନିମନ୍ତେ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ ପଠାଅ। ଗୀତ ସଂହିତା 107:20 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି ଯେ ହେ ପ୍ରଭୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣା ବାକ୍ୟ ପଠାଇ ସେ ସୁସ୍ଥ କରିପାରନ୍ତି। ଏହା ଦାଉଦ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ମୋ ନିମନ୍ତେ ସେ ବାକ୍ୟ, ଅମୃତ ତୁଲ୍ୟ ବାକ୍ୟ, ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟ, ଯୋଉ ବାକ୍ୟ ସେ ସଞ୍ଚୟ କରନ୍ତି, ପାପ ଯେ ପ୍ରକାର ସ୍ପର୍ଶ ନ କରିବ, ଯାହାକି 119 ଗୀତ ଲେଖା ଅଛି 112ରେ, ମୁଁ ଯେପରି ପାପ କର୍ମ କରି ନ ପାରି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣା ବାକ୍ୟ, ତୁମ ବାକ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ମୁଁ ସଞ୍ଚୟ କରି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ନିବେଦନ କରୁଛି ହେ ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ତ ବାକ୍ୟ ପ୍ରେରଣକାରୀ ପରମେଶ୍ୱର, ଜୀବନ୍ତ ତୁଲ୍ୟ, ସେଇ ସ୍ୱର୍ଗର ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ଆହାର ତୁଲ୍ୟ ସେଇ ବାକ୍ୟ ମୋ ନିମନ୍ତେ ତୁମେ ପଠାଅ। ଆପଣା ବାକ୍ୟ ପ୍ରେରଣ କରି ସେ ସୁସ୍ଥ କରନ୍ତି ବୋଲି ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ଲେଖା ଅଛି ଯେ ପରମେଶ୍ୱର 107:20 ପଦ ଗୀତ ସଂହିତାରେ ସଦା ପ୍ରଭୁ ବାକ୍ୟ ପ୍ରେରଣ କରନ୍ତି, ବାକ୍ୟ ପଠାନ୍ତି, ସେହି ବାକ୍ୟ ଆଡକୁ ସେ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରନ୍ତି। ଆମେ ଦେଖିବା 51 ଗୀତ ସଂହିତା 51:8 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି ତୁମେ ଶୁଣାଅ ପ୍ରଭୁ, ସେଇ ଦାଉଦ କହୁଛନ୍ତି, ମତେ ତୁମେ ସେଇ ବାକ୍ୟ ଶୁଣାଅ, ମୋର ଭଗ୍ନ ଅସ୍ଥି ସବୁ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ ହବ, ମୋର ଭଗ୍ନ ଅସ୍ଥି ସବୁ ପୁନର୍ଗଠିତ ହବ। ତୁମେ ସେହି ବାକ୍ୟ ଶୁଣାଅ। ବାକ୍ୟ ପ୍ରତି ଏକ ଆକୁଳ ନିବେଦନ, ତୁମ ମୁଖର ବାକ୍ୟ ମତେ ପଠାଇ ଦିଅ। ମୁଁ ସେ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇପାରୁନାହିଁ,
ସେହି ଦୀପ୍ତି ମତେ ପଠାଇ ଦିଅ, ସେଇ ସତ୍ୟତା ଧାର୍ମିକତା ପରିତ୍ରାଣ ମତେ ପଠାଇ ଦିଅ ପ୍ରଭୁ। କି ସୁନ୍ଦର ନିବେଦନ ତାଙ୍କର ଥିଲା। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ତଳ ଅଂଶରୁ ଯଦି ଆମେ ଗୀତ ସଂହିତା 121 ତାର ତଳ ଅଂଶକୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖୁ, ସେ ସ୍ଥାନରେ ଲେଖା ଅଛି, ସେ ମୋ ଚରଣକୁ, ସେ ତୁମ୍ଭ ଚରଣକୁ ବିଚଳିତ ହେବାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ। ନିଜ ଚରଣ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଏକ ଚରଣ ପାଇଁ, ଅର୍ଥାତ ଅବାଟରେ ଯେ ପ୍ରକାର ସେ ନ ଯାଏ, ଅବାଟରେ ଅବାଟ ବା ଅଧର୍ମ ଏକ ମାର୍ଗରେ ତାଙ୍କ ଚରଣ ନ ଯାଏ, ସେ ନ ଯାଏ। ଅସ୍ଥିର ମନ ତ ଅବାଟକୁ ନେଇଯାଏ ନା। ଅସ୍ଥିର ମନ ଆପଣା ଚରଣକୁ ଅବାଟରେ ନେଇଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ମୋ ଚରଣ ଯେପରି ବିଚଳିତ ନ ହଉ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଦାସୀ ମାନେ, ମନ ବିବେକ ହୃଦୟ ଯଦି ଅସ୍ଥିର ହୁଏ, କଳଙ୍କିତ ହୁଏ, କଳୁଷିତ ହୁଏ, ଆଉ ଅଧର୍ମ ପଥରେ ହିଁ ଆପଣା ଚରଣ ଯିବ, ନିଜ ଚରଣ ଯିବ, ନିଜ ବାଟ ଯିବ। ଅତି ଜୀବନକୁ ଅତି ଜାଗ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ ସେ ନିବେଦନ କରୁଛନ୍ତି, ମୋ ଚରଣ ଯେପରି ଅବାଟରେ ନ ଯାଏ, ବିଚଳିତ ନ ହୁଏ। ଆଜ୍ଞା, ଚରଣ ବିଚଳିତ ହବ ନାହିଁ। ମନ ବିଚଳିତ ହେଲେ ଚରଣ ଅବାଟରେ ଯାଏ। ମନ, ହୃଦୟ, ବିବେକ ବିଚଳିତ ହେଲେ ଚରଣ ଅବାଟରେ ଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଭୟ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋର ଚରଣ କାଳେ ଯାଏ। ପ୍ରଭୁ ମୋ ଚରଣକୁ ବିଚଳିତ ହେବା ନାହିଁ। ଧନ ମାଗୁନାହାନ୍ତି କି କୌଣସି ସୁନା ଗହଣା ମାଗୁନାହାନ୍ତି, ମାଗୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଯେ ପ୍ରକାର ସତ୍ୟ ପଥରେ ଚାଲିବି, ମୁଁ ଯେ ପ୍ରକାର ସତ୍ୟ ବାଟରେ ଚାଲିବି, ସେଥିପାଇଁ ମୋର ଚରଣକୁ ସୁସ୍ଥିର ଅସ୍ଥିର ନୁହେଁ। ସେଥିପାଇଁ ତ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମ ବାକ୍ୟ ହିଁ ମୋ ଚରଣ ପାଇଁ ପ୍ରଦୀପ ବୋଲି। କଣ ନ ଶିଖିବା ଦାଉଦଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ? କୋଉ ବିଷୟ ନ ଶିଖିବା? ଜଣେ ରାଜା ଜଗତର ଭୋଗ ବିଳାସରେ ଅନେକ ରାଜା ବୁଡି ଯାଆନ୍ତି, ହଜି ଯାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦାଉଦ ଜଣେ ରାଜା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏ ପ୍ରକାର ଏକ ଆଦର୍ଶ ପୁରୁଷ, ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଚେତନା ଜୀବନ ଆଜି କୋଟି କୋଟି ନର ନାରୀଙ୍କର ଆଦର୍ଶ ସ୍ୱରୂପ ହୋଇଛନ୍ତି। କେବଳ ଜଗତର ଆଦର୍ଶ ନୁହେଁ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମନର ମତ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଏ ପ୍ରକାର ଏକ ଆଦର୍ଶ, ସୁଗୁଣରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି, କୋଉ ବିଷୟ ଆମେ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଶିଖିବା ନାହିଁ? ଯଦି ବା ଅନେକ ଦୁର୍ବଳତା ତାଙ୍କ ଠାରେ ଥିଲା, ତଥାପି ପ୍ରଭୁ ତାକୁ କ୍ଷମା କରିଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଏ ସ୍ଥାନରେ ଲେଖାଯାଏ ଯେ ମୋ ଚରଣ ଯେପରି ଅବାଟରେ ନ ଯାଏ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ପର୍ବତ କୋଣରେ ଦୃଷ୍ଟି କରି ସାହାଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। କାହିଁକି ଏ କଥା ସେ ଆପଣା ଚରଣ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି? 51 ଗୀତ ସଂହିତା ଯଦି ଦେଖିବେ, ସେ ସ୍ଥାନରେ ଏକ ଦୁର୍ବଳ ବିଷୟ, ଅର୍ଥାତ ଦାଉଦଙ୍କର ଏକ ଦୁର୍ବଳତା, ଯେତେବେଳେ ସେ ପାପରେ ପଡିଗଲେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ସାମୁଏଲ 11 ପର୍ବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଥିବା ପାପ, ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ସେ ପ୍ରାତଃ ଆପଣା ଛାତ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ବୁଲୁଥିଲେ, ସେ ସମୟରେ ଏକ ସ୍ନାନରତା ନାରୀକୁ ସେ ଦର୍ଶନ କରି ପାପରେ ବ୍ୟଭିଚାର ପାପରେ, ଆଉ ତାଙ୍କ ଚରଣ ଅବାଟରେ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା, ପାପ ଆଡକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା, ମୃତ୍ୟୁ ଏବଂ ଦଣ୍ଡ ଆଡକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ସାମୁଏଲ 11 ପର୍ବରୁ ଦେଖିବେ ସେ ବିଷୟ ଘଟଣା ଦେଖାଯାଇଛି। ସେଇ ଭୟ ତାଙ୍କ ଠାରେ ରହିଛି ଯେ କାଳେ ମୋ ଚରଣ ଅବାଟରେ ଚାଲିଯିବ, ପାପ ଆଡକୁ ଚାଲିଯିବ, ଅଧର୍ମ ଆଡକୁ ଚାଲିଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ମୋ ଚରଣକୁ ତୁମେ ସ୍ଥିରୀକୃତ କର, ବିଚଳିତ ହେବାକୁ ଦିଅ ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ ଗୀତ ସଂହିତା 51 ଗୀତ ଦେଖୁ, ସେ ସ୍ଥାନର 9 ପଦ, 10 ପଦ, 11, 12 ପଦରେ 10 ପଦ ଠାରୁ ଦେଖିବା, ସେ କ୍ରନ୍ଦନ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। କାରଣ ପାପରେ, ବ୍ୟଭିଚାର ପାପରେ ପଡି ସେ ରୋଦନ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ମୋ ଠାରୁ ପରିତ୍ରାଣ ଆନନ୍ଦ ତୁମେ ନିଅ ନାହିଁ, ମୋ ଠାରୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ନିଅ ନାହିଁ, ମୋ ଠାରୁ ତୁମେ ଦୂରକୁ ଯାଅ ନାହିଁ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ମୋର ଚକ୍ଷୁ ସମ୍ମୁଖରେ କେବଳ ପାପ ରହିଛି, ମୋର ଚକ୍ଷୁ ସମ୍ମୁଖରେ କେବଳ ପାପ ରହିଛି।
गीत संहिता 51 आत्मदोष को आविष्कार कर कौन ना आत्मदोष केवल दाऊदंकर गीत नुहे आज आमानकर गीत मध्य आमानकर से 51 पर्व मध्य आमानकर निज आत्मदोष आविष्कार करी प्रभु निकट स्वीकार यह दाऊदंकर अच्छी तो दाऊद निजे एणु से प्रभु ठारे भयभीत होती प्रभु ठारे से निवेदन कर प्रभु मुझे कर्मेल पर्वत आड़े सिनय पर्वत आड़े मोरिया पर्वत आड़े प्रभु प्रार्थना दृष्टिपात कर निवेदन करुछि ऊर्ध दृष्टि करुछि मु आउ छात ऊपर ठिया होई निम्न तल को आउ दृष्टिपात करिबि नाही मु छात ऊपर ठिया हे आउ निम्न आड़ को से पापड़ को दृष्टिपात करिबि नाही मु तल मुहा हेबि नाही मोहर चक्षु आउ तल को जीव नाही नीच आड़ को जीव नाही मात्र मोहर दृष्टि ऊर्ध्वगामी हब तुम आड़ को दृष्टिपात कारण से जानी थिले जो माने नीच आड़ को दृष्टिपात करती तल को दृष्टिपात करती पाप से जा निजे निजर आत्मदोष को आविष्कार करी प्रभु कठिन निवेदन प्रभु तुम्हें साहाय्य पठाओ से ज्योति को पठाओ से सत्यता धार्मिकता को पठाओ ताहा मते तुम पवित्र प्रवेश करबा पतरे प्रवेश करबा मते सिद्ध करबा निर्मल करबा मोर प्रिय भाई बहन माने एणु ए गीत अति साधारण बोली आमने मने न ए गीत अति साधारण बोली आमने विवेचना न हमें प्रतिटी विषय को अनुध्यान कर खाली पढ़ले हम ना कहीं दाऊद ए प्रकार एक प्रार्थना करुले देखो आज्ञा जो परमेश्वर निकट भरोसा कर प्रार्थना कर अविश्वस्त परमेश्वर नहीं जो परमेश्वर एलियम को मांस रोटी पठे देते गाऊ हाथ जो परमेश्वर पितर को बंदीशाल मुक्त कर दे पारी पठे दूत हे दूत तुम्हें जाओ हमर दास कारागार अछंती एलियम को खाद्य पठे से प्रकार जुलूसन को उद्धार पाए पठे से जानी मो निमंते से यह पठेबे ज्योति पठेबे दीप्ति पठेबे वाक्य पठेबे आउर पवित्र धार्मिक निमंते पठेबे आम जदि आद्य मंडली को देखू प्रेरित 2 पर्व एकचित प्रार्थना समवेत 120 जन से मान प्रभु आत्मा पठेइथिले आज मते मो परिवार प्रभु कौन पठाते आम कौन मागुछु आमर केवल जागतिक आवश्यकता ही प्रभु निर्भर कर मागी जागतिक खाइबा पीवा चाकरी व्यवसाय बंचार एक आधार पिला मानकर भविष्य जीवन निमंते स्वामी उत्तम स्त्री उत्तम आम बारंबार आम निवेदन थाए आम निवेदन से ही थाए एक सीमा मध्य आबद्ध आम के आत्मिक भाव आमर आत्मिक भाव दुर्बलता को आम निरीक्षण करी प्रभु निवेदन करना प्रार्थना करना आमर दोष को आम घुड़े दौचु लुचे दौचु ना मु ठीक करी से प्रभु पवित्र आत्मा ज्योति आम निवेदन कर धार्मिकता निवेदन कर सिद्ध जीवन काटा आम निवेदन कर कारण निजर मन को निजे कह मु ठीक अच्छे मु ठीक समाज मते मंडली उच्च स्थान रखिछंती मु ठीक अच्छे किंतु केबे व्यक्तिगत यह व्यक्तिगत प्रार्थना व्यक्तिगत प्रार्थना अश्रुपाते आंठुपाते पवित्र आत्मा को मागिना हो धार्मिकता जीवन काटा आत्मदोष को आविष्कार करने के मागिना से तो आम व्यक्तिगत जीवन श्रृंखलित हो पारुना जो दुर्बलता आम थाए रही हुए तो मरण पर्यंत से दुर्बलता ही गिर्जार उपासना प्रार्थना सत्य कि आम दूततुल्य हो आम भाषा बदली जाए आम चेहरा आम
ବେଶଭୂଷା ସମସ୍ତ ବଦଳି ଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଜଗତରେ ପ୍ରବେଶ କରୁ, ସମାଜକୁ ଆସୁ, ସାହି ପଡିଶାକୁ ଆସୁ, ଯେଉଁ ରୂପକୁ ସେଇ ରୂପ, ଯେଉଁ ଗୁଣକୁ ସେଇ ଗୁଣ, ଯେଉଁ ସ୍ୱଭାବକୁ ସେଇ ସ୍ୱଭାବ, କାହିଁକି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇପାରୁନା? କାହିଁକି ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କାହିଁକି ହେଇପାରୁନା? ଆମମାନେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ଆଣ୍ଠୁପାତି ସେ ରୁଦ୍ଧ କୋଠରୀ ମଧ୍ୟରେ କେବେ ଆତ୍ମସମୀକ୍ଷା କରି ଆତ୍ମଦୋଷକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା? କେବେ ନା? ସମସ୍ତଙ୍କ ଗହଣରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ସାବାସ ଏଇ ଶବ୍ଦ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଯୋଗ୍ୟ। ପ୍ରିୟ ଦାସ ବଢିଆ ଗିର୍ଜା କଲେ, ବଢିଆ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ମୂଲ୍ୟହୀନ ଆଜ୍ଞା କିଛି ନାହିଁ। ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେବାର ଅଛି, ଏକ ଆଦର୍ଶ ବ୍ୟକ୍ତି ସମାଜରେ ହେବାର ଅଛି, ହେବାର ଅଛି। ତାହାଙ୍କର କଥା, ଭାଷା, ଆଚରଣ, ଉଚ୍ଚାରଣ, ବ୍ୟବହାର ଉତ୍ତମ ହେବାର ଅଛି, ତେବେ ଯାଇ ପ୍ରଭୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ହେବେ। ଟିକିଏ ଦୁର୍ବଳତା ଥିଲା ବୋଲି ଦାଉଦ ପବିତ୍ର ପର୍ବତ ମାନଙ୍କୁ ଯାଇପାରୁନଥିଲି, ପ୍ରବେଶ କରିପାରୁନଥିଲି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯଦି ଦାଉଦ ହେଇଥାନ୍ତା ତ କିଏ ଅଟକେଇଥାନ୍ତା? ମୁଁ ଯିବି, କିଏ ଅଛି ମତେ ଅଟକେଇବା ପାଇଁ? ମୁଁ ଯିବି, ମୁଁ ଜଣେ ରାଜା, ମୋ ଠାରେ ସବୁ ଅଛି। ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନ୍ଦିରକୁ, ଯେତେ ଅଛି ପର୍ବତ ମାନଙ୍କ ଉପରେ, ମନ୍ଦିରକୁ ମୁଁ ଭିଜିଟ କରିବି। ମନୁଷ୍ୟର ମୌଳିକ ଦୁର୍ବଳତା ଥାଏ, ଏଇ ଭାବ ମନୁଷ୍ୟ ଠାରେ ମୌଳିକ ଭାବେ ରହିଥାଏ, ତାହା କେବେ ସଂଶୋଧନ ପରିମାର୍ଜିତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଦାଉଦ ଆଜି ମତେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେଇ କଥା ଯେ ତୁମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର ସେଇ ବିଷୟ, ତୁମେ ଯେ ପ୍ରକାର ଅବାଟରେ ନ ଯାଅ, ତୁମେ ଯେ ପ୍ରକାର ପାପରେ ନ ପଡ, ତୁମେ ଯେ ପ୍ରକାର ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିବ, ତୁମେ ଯେ ପ୍ରକାର ସଂଶୋଧନ ହବ, ସଂଶୋଧନ ହିଁ ପରିତ୍ରାଣର ସାର ଅଟେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ, ଶୁଣି ପାରୁଛନ୍ତି ତ? ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ହାଲେଲୁୟା ସାର୍, ଶୁଭୁଛି ସାର୍? ମଝିରେ ମଝିରେ ଟିକେ କହିଲେ ମୁଁ ବି ଜାଣିବି ଯେ ହଁ ଆକ୍ଟିଭ ଅଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ନ କହିଲେ ଜାଣିପାରୁନୁ ତ, ଆମେ ଦେଖିପାରୁନୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ, ବୁଝିଲେ? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଶିକ୍ଷାର ସାର ହଉଛି ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଯୀଶୁଙ୍କର ପ୍ରଥମ ବାକ୍ୟ ନାଇଁ, କଣ କହିଲେ? ଯେ ତୁମେ ମାନେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ? ନା ସ୍ୱଭାବକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଚରିତ୍ରକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ତୁମର ଜୀବନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଦୁର୍ବଳତାକୁ, ଯାହା ଲୋକେ ମତେ ଏହି ଦୁର୍ବଳତା ତାଙ୍କ ଠାରେ ଅଛି, ଏହି ସ୍ୱଭାବ ତାଙ୍କ ଠାରେ ଅଛି, ନ କୁହ, ସେହି ସ୍ୱଭାବକୁ ଦୂର କରିବା, ଏକ ପରିମାର୍ଜିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛି, ପରିମାର୍ଜିତ ବ୍ୟକ୍ତି ତୁଲ୍ୟ ହେବାର ଅଛି। ହେଲେ ହିଁ ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ କଣ ହେବେ? ସୁଗ୍ରହଣ ହେବେ, ସୁଗ୍ରାହ ହେବେ। ଆଜି ଦାଉଦ କୌଣସି ବିଷୟ ମାଗିଲେ ନାହିଁ, ଗୋଟିଏ ମାଗୁଛନ୍ତି, ତୁମର ଦୀପ୍ତି, ତୁମର ସତ୍ୟତା ମତେ ପଠାଅ, ତୁମ ବାକ୍ୟ ପଠାଅ, ମୋ ଚରଣକୁ ବିଚଳିତ ହେବାକୁ। ଆମେ 91 ଗୀତ ସଂହିତାରେ ଯଦି ଦେଖିବା, ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ଲେଖା ଅଛି, ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, ତୁମ ଚରଣ ଯେ ପ୍ରକାର ପଥରରେ ନ ବାଜିବ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତୁମକୁ ଆପଣା ହସ୍ତରେ ତୋଳି ଧରିବା। ଅର୍ଥାତ୍ କଣ? ପଥରରେ ବାଜୁଛି କି ଆମର ଚରଣ? ଆମମାନଙ୍କର ଗୋଡ ପଥରରେ ବାଜି ଯାଉଛି। କାହିଁକି ପ୍ରଭୁ ସୁନ୍ଦର କଥା କହିଲେ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ, ତୁମ୍ଭର ଚରଣ ଯେ ପ୍ରକାର ପଥରରେ ନ ବାଜିବ, ତୁମେ ସିଂହ କାଳ ସର୍ପ ଉପରେ ଚାଲିବ, ଆମେ ତୁମ ଚରଣ ଯେ ପ୍ରକାର ନ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତୋଳି ଧରିଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ, ପ୍ରଭୁ ମୋର ଚରଣ ଅବାଟକୁ ନ ଯାଉ, ମୁଁ କୌଣସି ଏକ ସ୍ଥାନରେ ପାପଯୁକ୍ତ କର୍ମରେ ଝୁଣ୍ଟି ନ ପଡେ, ସେ ପାପ ରୂପ ପଥରରେ ମୋର ପାଦ ନ ପଡୁ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ନିବେଦନ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ମୋର ଚରଣ ଯେ ପ୍ରକାର ବିଚଳିତ ନୁହେଁ, ଅସ୍ଥିର ନୁହେଁ, ଅବାଟରେ ନ ଯାଏ, ସେଥିପାଇଁ ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ପର୍ବତକୁ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରି, କେଉଁ ପର୍ବତରେ ପ୍ରଭୁ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ମହାନ ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ସେଇ ବିଷୟକୁ ସ୍ମରଣ କରି, ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପର୍ବତକୁ ସ୍ମରଣ କରି ସେ ନିବେଦନ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସେଇଠାରୁ ମତେ ସାହାଯ୍ୟ ପଠାଅ, କାରଣ ମୁଁ ସେ ପର୍ବତକୁ ଯାଇ ନ ପାରି। କିଏ ପ୍ରବେଶ କରିବ ତୁମ ପର୍ବତରେ? ସେଥିପାଇଁ ତ 43:3 କହିଲେ, ତୁମର ଦୀପ୍ତି ଏବଂ ସତ୍ୟତା ଯଦି ମତେ ତୁମେ ପଠେଇଦବ, ମୁଁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବି, ସଂଶୋଧନ ହେବି, ପରିମାର୍ଜିତ ହେବି, ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିବି, ଏବଂ ତୁମର ପବିତ୍ର ପ୍ରବେଶ
ସ୍ପଷ୍ଟରେ ଲେଖା ଅଛି। ତେବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଆଜି କୋଉ ପର୍ବତ ଆଡକୁ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ? ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, କେହି ଜଣେ କୁହନ୍ତୁ ଆଜି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିକି ସେ ପର୍ବତ ଆଡକୁ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରି? କୁହନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, କିଏ ଜଣେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ହାଲେଲୁୟା। ହାଲେଲୁୟା। ହଁ, ଆଜି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସେ ପର୍ବତ ମାନଙ୍କ ଆଡକୁ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରେ କି? କେଉଁ ପର୍ବତ ଆଡକୁ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ? ହାଲେଲୁୟା। ଆଜ୍ଞା, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମଧ୍ୟ ପର୍ବତ ଆଡକୁ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ, ସେଇ କାଲବରୀ ପର୍ବତ ଆଡକୁ। ହାଲେଲୁୟା। ଆଜି ମଧ୍ୟ ହାଲେଲୁୟା। କୋଟିଏ କୋଟିଏ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନର ନୟନ ଦୃଷ୍ଟି ବା ଚକ୍ଷୁ କାଲବରୀ ପର୍ବତ ଆଡକୁ ରହିଛି। ଆଜି ମଧ୍ୟ କୋଟି କୋଟି ଅୟୁତ ଅୟୁତ ଲୋକଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି କାଲବରୀରେ ଥିବା ସେ କୃଷ୍ଣ ଆଡକୁ ରହିଛି। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ସେଇ କାଲବରୀ ଆଡକୁ ଅନାଇ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେହି ସାହାଯ୍ୟ ପାଇବା ପାଇଁ, ସେଇ କରୁଣା ପାଇବା ପାଇଁ, ଦୟା ପାଇବା ପାଇଁ, ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବା ପାଇଁ ସେଇ କାଲବରୀ ପର୍ବତ ଆଡକୁ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ପ୍ରଭୁ ତୁମ କୃଷ୍ଣ ଆଡକୁ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରି ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ, ତୁମ ପବିତ୍ର ପର୍ବତ କାଲବରୀ ଆଡକୁ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରି ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ, ତୁମ ଠାରୁ ମୋହର ପରିତ୍ରାଣ ଆସିବ, ତୁମ ଠାରୁ ମୋହର ସମସ୍ତ ସାହାଯ୍ୟ ଆସିବ। ଆଜି କୋଟି କୋଟି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମଧ୍ୟ ସେ କାଲବରୀ ପର୍ବତ ଆଡକୁ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଶେଷରେ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ ସେ ଯୌତୁନ ପର୍ବତରେ ହିଁ ପାଦ ଦେବେ। ବା ସେ ପର୍ବତର ମୂଲ୍ୟ କଣ କରନ୍ତୁ, ପର୍ବତ ମାନଙ୍କର ମୂଲ୍ୟ କେତେ? ଶେଷରେ ଯେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବିତ ପରମେଶ୍ୱର ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ର ଆସିବେ, ସେହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ପର୍ବତରେ କୌଣସି ରାଜାଙ୍କ ଘରେ ପାଦ ଦେବେନି ଆଜ୍ଞା, ସେଇ ଯୌତୁନ ପର୍ବତରେ ସେ ପାଦ ଦେବେ। ଏଣୁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ସେ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ କେବଳ ଜାଗତିକ ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା ନ କରି ପରିବାର ପ୍ରାର୍ଥନାର ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଆବଦ୍ଧ ନ ହୋଇ ଆତ୍ମ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଆତ୍ମଦୋଷର ଆବିଷ୍କାର ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା, ସେଇ ଜ୍ୟୋତି ସେଇ କୌଣସି ଧାର୍ମିକତା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ନିବେଦନ କରୁ, ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ସେଇ ବିଷୟ ମୋ ନିମନ୍ତେ ପଠା, ସେଇ ଜ୍ୟୋତି ପଠା, ସେ ଧାର୍ମିକତା ପଠା, ଆଉ ମୋ ଚରଣ ଯେ ପ୍ରକାର ବିଚଳିତ ନ ହୁଏ, ଅବାଟରେ ନ ହୁଏ, ଅବାଟରେ ନ ଯାଏ, ସେଇ ପ୍ରକାର ସେଇ ସତ୍ୟତା ମତେ ତୁମେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ ସାରଙ୍କ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାକୁ ଉଚ୍ଚ କରତାଳ ଦେଇକି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ ଥିଲା ପ୍ରଭାତରେ। ନିଶ୍ଚୟ କରିକି ପର୍ବତ ଆଡେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଦୃଷ୍ଟି କରିବା ବିଷୟରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଅନେକ ପର୍ବତ ବିଷୟରେ କହିଲେ, ଚରଣ ବିଷୟରେ କହିଲେ ଏବଂ ସାହାଯ୍ୟ ବିଷୟରେ କହିଲେ। ସୁନ୍ଦର ଚିନ୍ତାଧାରା ଥିଲା ସାର୍। ନୂତନ ଭାବରେ ଆମମାନେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଲା ପରେ ଲାଗୁଥିଲା। ଅନେକ ଦାସ ଦାସୀଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଗୋଟେ ନୂତନ ଭାବରେ ଆପଣ ଆମମାନଙ୍କ ଠାରେ ଯୋଉ ବାକ୍ୟ ରଖିଲେ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଏଇ ପ୍ରକାର ପ୍ରଭୁରେ ସେବାରେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ସେବା ଜୀବନ ନିମନ୍ତେ ଆମମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ। ଯୋଉ ବିଷୟ ବିଶେଷ କରି ଆମର ବାଳକ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଚାର କରନ୍ତି, ସେ ସବୁବେଳେ କୁହନ୍ତି ଗୀତ ସଂଗୀତା ପଢିବାଟା ଅତି ସହଜ। ଘୋଷାପଦ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସୁନାପଦ ଘୋଷନ୍ତି, ପ୍ରାୟତଃ ଲୋକ ଗୀତ ସଂହିତାରୁ ହିଁ ସୁନାପଦ ଘୋଷିକି କୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହା ବୁଝିବାଟା ଅତି କଷ୍ଟ ବୋଲି ସେ ସବୁବେଳେ କୁହନ୍ତି। ତ ଆଜି ଏତେ ସହଜ ସରଳ ଭାବରେ ଆପଣ ଉପସ୍ଥାପନା କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ସାର୍, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯୋଉ ପର୍ବତ ବିଷୟରେ ଆମେ